Hey, I want to show you something about the case. Sure. Terminal's acting off. We'll quickly come back, okay? Definitely. Yeah. Can you zoom back for me, please? Okay, sure. I'll zoom it for you. A little bit more. You like this? Yeah, there. Hold it. Come in. Ni hao. Come in. Good to see you, sir. Good to see you. Please, take a seat. Thank you. I'm sorry to drag you into the city at such little warning. Right, let's get to the matter at hand, Nia. I know you don't start here with us until Monday, but there's been an incident, which I think might feel best to be handled by you. I can start right away, sir. No problem. Fantastic. It's a missing persons report, filed by an Indian family. An Indian gentleman, to be precise. Of some political influence. I see. A Mr. Dhanraj. Person. But it could be anything. Murder, accidental death, temper tantrum. It could be elopement. Yes, that too. Larry, get in touch with road authorities. Follow Dia's car route from her home to gym and then where the hell it went. Yes, Neha. Matthew, I want you to check all the city morgues and all the morgues in the counties close by. We have to make sure that they're not lying in some goddamn freezer like John and Jane Doe. I'll follow up on that, ma'am. O'Reilly, I want you to speak to everyone who knew the couple. Friends, business associates, relatives. We need to know if they had any enemy waiting to spring on them. Okay, I'll get on that. Kevin, I want to know more about this chauffeur, A.K. Vishal Vashisht. I feel he's the wild card. Any theories so far? None. She is missing and that's the theory. Okay. No assumptions. Let's get on with it. థ్యాంక్ యూ. నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? అసలు ఇలా చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకేంటి? ఆదిత్య, ఒకవేళ నీకు నిజం తెలియాలంటే నువ్వు మాకంతా నిజమే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కానీ నువ్వు నా దగ్గర నిజం దాచినట్లయితే అప్పుడు నేను నీకు ఎలా హెల్ప్ చేయగలను? అయితే గౌరీ నీకు మొత్తం చెప్పేసిందనమాట. నీకు విషయం తెలుసా? నిన్ను పొద్దున కలిశాను. ఎలా అనిపించిందంటే లక్ నాతో ఆడుకుంటుందని. నాతో చెప్పింది, చూడు ఆదిత్య, నువ్వు తను వదిలేసి ఏం సాధించావని. అయినా నువ్వు నన్ను వదలలేదు, నేను కూడా నిన్ను వదలలేదు. ఒకవేళ నువ్వు లండన్కి రాకపోయి ఉంటే ఇంతలా ఎదిగేవాడివా? అలాగే నేను మాంచెస్టర్లో ఉండకపోతే ఈ సీరియల్ కిల్లర్ని ఎలా పట్టుకుని ఉంటాను? ఆ టైంలో ఏ దారైతే ఎంచుకున్నామో అది మనకు సరైనది. బహుశా నేను ఎంచుకున్న దారి సరైంది కాదేమో. నాకు చాలా సిగ్గేస్తుంది నేహా. ఇవాళ పొద్దున్న నువ్వు నన్ను అడిగావు కదా, దియాకి ఎవరితో నేను అఫైర్ నడుస్తుందా అని. Mahiko didn't allow me to tell the truth. The truth is that నా పెళ్ళి ఒక కామెడీ. నా దగ్గర ఏదైనా ఆధారం ఉందా, దియాకి ఎవరితోనైనా అఫైర్ ఉందా, లేక ఎంతమందితో ఉంది అంటే ఏ ప్రూఫ్ లేదు. ఆదిత్య, ఎప్పుడైతే మనం ఇద్దరం కలిసామో చాలా సంతోషంగా ఉండడానికి కలిసాం. ఎప్పుడైతే మనం వేరువేరు అయ్యామో అది కూడా మనం సంతోషంగా ఉండడానికే అయ్యాం. మరి నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు నేనెలా సంతోషంగా ఉంటాననుకున్నావు? You don't have to be embarrassed about your marriage. I'm sorry. Don't be. Yes, Jax. నేహా, ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఎవరైతే తీసారో అతనే విశాల్ని తీసుకొచ్చాడు. Where did he find Vishal? ఈ లెస్టర్ హాస్పిటల్ దగ్గరలోనే ఒక ఫామ్ దగ్గర వెనకెక్కడో ఒక కారులో దొరికాడు పోలీస్కి. అతని సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే అతను ఎవరో బాగా కొట్టి అక్కడ పడేశారేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది. దియా బిలాంగింగ్స్ ఏమైనా దొరికాయా కార్లో? నథింగ్ దేర్ బిలాంగ్స్ టు దియా. హలో, మిస్టర్ ఆదిత్య ధన్రాజ్. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నీ వైఫ్ నేను కిడ్నాప్ చేశాను. ఈ విషయం పోలీసులకు కూడా చెప్పు. నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను. హే, నా మాట విను. హలో,
హలో హలో Diya has been kidnapped. How? How is it possible that patient gets up and walks out of a hospital ward when each and every exit is covered by the policeman? How's that even possible? When was the last time someone checked on him? Around 4:45 p.m. The nurse that was on duty went in to check on him. That's what's on the hospital records. And when did the kidnapper call Aditya? 5:50 p.m. That means Vishal was in the hospital when the kidnapper called. Someone knew we were on to him and warned him. And they told him to run while we were on the way here. Yeah, makes sense. Well, who the hell warned him? There was only police and... Neha, can I have a word with you in private? Yeah. Please let us have the room. Yeah. చెప్పు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? పోలీసుల ప్రకారం మిస్టర్ ఆదిత్య ధనరాజ్ అక్కడే ఉన్నారు. ఇంకా ఇలా ఎందుకు జరిగి ఉండకూడదు? ఆదిత్య ఎందుకు తన భార్యను కిడ్నాప్ చేయాలనుకుంటాడు? నేహా, ఒకసారి ఆలోచించు. దియా ఆదిత్యాల మధ్య సంబంధం సరిగా లేదు. దియా వేరే వాళ్ళతో అఫైర్ పెట్టుకుందని ఆదిత్య స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాడు. ఇంకా విశాల్ ఆదిత్యకి బాగా నమ్మినా అలాగే కావలసిన మనిషి. అందుకని క్వైట్ పాసిబుల్ ఏంటి అంటే కిడ్నాప్ ఆదిత్యాన్ని చేయించుండొచ్చు కదా. ఆదిత్య ఇదంతా ఎందుకు చేస్తాడు? నథింగ్ మేక్ సెన్స్. ఐఎమ్ సారీ నేహా, బట్ ఐ మైట్ బి రాంగ్. నా మనసు కనిపించింది, అదే నేను బయటకు. ఐ అండర్స్టాండ్. నేను ఇంతకుముందు తనతో కలిసి ఉండడం వల్ల నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ దృష్టితో ఆదిత్యని ఇప్పటివరకు చూడలేదంటావా? ఐ డిడ్ నాట్ మీన్ టు సే దట్ నేహా. ఐ నో యూ డిడెంట్. కానీ నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అయితే? Ma'am, Aditya Dhanraj is here to speak to you. He said it was urgent. నేను అర్థం చేసుకోగలనే. ఈ కేసులో చాలా కాంప్లికేటెడ్ విషయాలు ఉన్నాయి, మీరు నాకు చెప్పలేరు. కానీ విషయాల్ని నేను చాలా నమ్మాను. వాడేలా నా నమ్మకాన్ని ఉమ్మ చేయడం, ఐ జస్ట్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాడు ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేశాడు. ఐఎమ్ సారీ ఆదిత్య, బట్ వీ మస్ట్ లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్స్. ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఈ కిడ్నాప్లో ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఇంకా తెలీదు. కానీ మేము ఒక పేరుని కన్సిడర్ చేస్తూ వీ హావ్ ఇష్యూడ్ అ కంట్రీ వైడ్ అలర్ట్ ఫర్ విశాల్. త్వరలోనే ఖచ్చితంగా పట్టుబడతాడు, డోంట్ వరీ. కానీ ఎవరో ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేసి విషయాలకు వాన్ చేశారు, పోలీసులు వస్తున్నారు అరెస్ట్ చేయడానికని. ఫోన్లో విషయాలు కాకపోతే మరి తనెవరు? యూర్ రైట్, ఎవరో ఖచ్చితంగా విశాల్ని వాన్ చేశారు. త్వరలోనే అది ఎవరో ఏంటో అన్నది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇంకో విషయం ఉంది, అంటే బహుశా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉపయోగపడుతుందేమో అని. ఐ మీన్ ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు, బట్ మీకు ఏదైనా సోర్స్ దొరుకుతుందేమో. వాట్ ఈస్ ఇట్? చిన్న చిన్న విషయాలైనా మాకు హెల్ప్ అవుతాయి ఆదిత్య. ఆ రోజు కిడ్నాపర్ దియాతో మాట్లాడించినప్పుడు దియా ఏమంది? ఆ జిమ్ క్లోజ్ అని, వేరే జిమ్కి వెళ్లే బదులు నీ దగ్గరకు రావాలనుకున్నాను, నేను సారీ అడగడానికని, ఇప్పుడు ఎప్పుడు కలుస్తానో ఏమో అంది. ఐ రిమెంబర్. వెల్, ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. వై? ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది ఆ రోజు ఆ జిమ్ ఓపెన్ ఉందని, పైగా తను జిమ్కి కూడా వెళ్ళింది. మరెందుకు తను అలా చెప్పిందో? ఆర్ యూ ష్యూర్? కావాలంటే మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. ఓ మై గాడ్, దీని అర్థం ఏంటి అంటే తను మనకేదో చెప్పాలనుకుంటుంది, ఏదో మెసేజ్ ఆర్ హింట్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది. బహుశా దియా మనకేం చెప్పాలనుకుంటుందంటే తను జిమ్కి కాకుండా వేరే ఇంకేదో ప్లేస్కి రెగ్యులర్గా వెళ్తుంది అని. ఎస్, బట్ హౌ ద హెల్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు ఫైండ్ దిస్ అవుట్? జాక్స్, నువ్వు దియా జిమ్కి వెళ్ళి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకునిరా. లెట్స్ పుట్ దట్ ఇంటూ ఎవిడెన్స్ ఫస్ట్. ష్యూర్. ఆదిత్య, ఒకవేళ నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ ఇంటిని ఒకసారి సర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దియా జీవితానికి సంబంధించి మనకి ఇంకేమైనా తెలియాలంటే అక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది.